بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میری خواہش ہے کہ آپ میری بات سنیں کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں گی, پارلیمنٹ سے مخاطب ہوں گی, میں اپنے پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں گی. میں ان کی طرح کسی خلائی مخلوق اور گول گول لوگوں سے جو ہے میں مخاطب نہیں ہوں گی. میں اپنی بجٹ سپیچ سے پہلے چیئرمین صاحب ایک قومی ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں اور وہ بڑا جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. جی مرتضی عباسی صاحب پلیز آپ جی اب پلیز سٹارٹ. میں چیئرمین صاحب آپ کی توجہ ایک اہم قومی ایشو کی طرف دلانا چاہتی ہوں. ابھی انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کیونکہ میں نے اپنی جس سیاسی دانست میں نے پاکستان کو دیکھا ہے, اس پاکستان میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ either with us or against us. اور میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جس میں پرائی میں 83,000 پاکستانی شہید ہوئے. یہاں پہ ہمیں خون گنوایا جاتا ہے کہ کسی کا نانا شہید ہوا, کسی کا دادا شہید ہوا, کسی کی ماں شہید ہوئی. میرا جوان بھائی 21 سال کا جاوید عالم وزیر شہید ہوا اس پرائی جنگ کے اندر. خون آپ کا سرخ ہے تو خون ہماری رگوں میں بھی خون سرخ ہے. آپ کسی کو اپنی قربانیاں مت گنوائیں, پاکستان کے لیے سب نے اپنی قربانیاں دی ہیں. اور میرے بوڑھے ریٹائرڈ آفیسر باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی جلی ہوئی بم بلاسٹ میں جلی ہوئی لاش اٹھا کے 14 گھنٹے وزیرستان جا کے دفنانا کوئی مذاق اور کوئی آسان بات نہیں تھی. اور وہاں پہ 128 ارب سے زیادہ پاکستانیوں کا جی ڈی پی کا لاس ہوا. میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جہاں ان کا ایکس وزیر اعظم ایمبیسڈر, امریکن ایمبیسڈر کے آگے ہاتھ باندھ کے لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ شاید کوئی ملاقات کا شرف جو ہے وہ ہمیں بخش دیا جائے. اور میں نے اس وزیر اعظم کو بھی اس پاکستان میں دیکھا ہے. میں نے اس وزیر اعظم کو بھی جناب چیئرمین اس ملک کے اندر دیکھا ہے جو کہتا تھا کہ تم میرے پاکستانیوں کو مارتے جاؤ, تم میرے پاکستان پہ ڈرون حملے کیے جاؤ, میں صرف خالی لفظی جو ہے میں اس کے خلاف بولوں گا, صرف لفظی ذریعے بولوں گا. اور میں نے آج کا پاکستان بھی دیکھا ہے. جناب چیئرمین, مجھے فخر ہے کہ میں اس پرائم منسٹر عمران خان کی جماعت کا حصہ ہوں جس نے 9 سال پہلے وانا میں کھڑے ہو کے ڈرون اٹیکس کے خلاف جو ریلی نکالی, وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا, ہم قاتل نہیں بنیں گے. مجھے اس کا بھی فخر ہے اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ جب انہوں نے پلوامہ اٹیک کے بعد کہا تھا ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اگر تم خدا نخواستہ پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کرو گے تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے لا الہ الا اللہ کے. مجھے اس بات کے اوپر بھی ضرور فخر ہونا چاہیے کہ جب سی آئی اے کا ڈائریکٹر آتا ہے اور پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے, جدھر ان کا وزیر اعظم ہاتھ باندھ کے امریکن ایمبیسڈر کے آگے کھڑا ہوتا تھا ملاقات کے لیے, وہاں میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اپنے ہم منصب سے بات کروں گا اور تم اپنے ہم منصب سے بات کرو. مجھے ضرور فخر ہے کہ جب فورن ایجنسی کا اینکر ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم اپنی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے دو گے, کیا تم اپنے اڈے سی آئی اے کو دو گے افغانستان کے خلاف, تو میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ناٹ. یہ ہے وہ پاکستان. چیئرمین صاحب, یہ ہے جس کا وعدہ اور جس کا خواب ہم نے 26 سال پہلے اپنے پاکستانیوں کو دکھایا تھا کہ اب ہم سر اٹھا کے چلیں گے, سر جھکا کے نہیں چلیں گے. اور اب سر اٹھا کے چلنے کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اور لیڈرشپ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ جس سے بھی اپنے حلقے میں ملو وہ کہتا ہے خدا کی قسم پہلی دفعہ اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے, گرین پاسپورٹ کی پہلی دفعہ عزت ہوئی ہے. اسپیکر صاحب, جب میں نے سوچا کہ میں بجٹ کے بارے میں بات کروں تو یہ بجٹ کی پوری کتاب جو ہے وہ میں نے چھان ماری. آپ بھی ویسے کبھی پڑھ لیا کریں چیخنے چلانے سے پہلے. تو میں نے سوچا چیئرمین صاحب کہ میں
उन 1 करोड़ गरीब नादार बेवा खवातीन के बारे में ज़रूर बात करूं जिनको इस बजट के अंदर एहसास प्रोग्राम में मदीना की रियासत पे चलते हुए 260 अरब दिए गए हैं। और मैं सोचती हूँ कि जब उन बेवा गरीब नादार खवातीन की ज़िंदगी में 260 बिलियन का इजाफा होगा तो उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होगी। फिर मैंने सोचा कि मुझे चेयरमैन साहब 900 बिलियन की पीएसडीपी के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। हाईएस्ट पीएसडीपी है किसी बजट में, कि जब शहरों में प्रोविंसेस के अंदर जब किसी शहर में गलियां बनेंगी, रोड्स बनेंगे, जब डेवलपमेंट होगी तो कितनी रीजनल डिस्पैरिटी उससे ख़त्म होगी, ज़रूर हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। और अपने किसान को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहला बजट है जिसमें किसी किसान को इतनी अहमियत दी गई है। और हमारा किसान जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा 1.5 लाख का कर्जा बगैर किसी सूद के इस्तेमाल कर सकता है, 2.5 लाख से ज़्यादा का कर्जा बगैर किसी सूद के इस्तेमाल कर सकता है, और 53 बिलियन की 53 बिलियन की पहली जो उनके लिए बजट रखी गई है, जिसमें 12 अरब की सब्सिडी उनके ऊपर खर्च होगी और बाकी जो अरब है उनकी ज़िंदगी को बेहतरी करने के लिए और किसान कार्ड के लिए इस्तेमाल होगी। तो जब उनकी ज़िंदगी में 50 बिलियन की पहली दफ़ा कोई तब्दीली आएगी तो मैं सोचती हूँ कि जब किसान खुशहाल होगा तो यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमारा जो एक सरकारी जो लोग नौकरी करते हैं, सख्त मुश्किलात के बावजूद चेयरमैन साहब उनकी तनख्वाह में 10% इजाफा हुआ है, लेकिन खुशी मुझे डेली वेजेस के ऊपर है कि उसकी तनख्वाह में 17,500 जो है उसको 20,000 बढ़ा दिया गया है। यकीनन उसकी ज़िंदगी में जो है इससे बेहतरी आएगी। स्पीकर साहब, 10 करोड़ पाकिस्तानियों के बारे में भी हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा इस बजट के अंदर उनको 10 अरब डॉलर की रकम से जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा। तो यकीनन जो पाकिस्तान की हुकूमत उनको वैक्सीनेट जो है बग़ैर किसी पैसे के कर रही है, तो यकीनन उनकी ज़िंदगी और हेल्थ जो है वो ज़रूर बेहतर होगी। स्पीकर साहब, अगर मैं अपनी स्पीच के अंदर मौसमियाती तब्दीली का जिक्र ना करूं तो यकीनन ये ज़्यादती होगी। और यकीनन आपके माहौलियात की फ़िक्र नहीं थी, फजूलियात की फ़िक्र थी। मैं बड़े अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप अपनी फजूलियात पर तवज्जो दें, हम अपनी माहौलियात पर तवज्जो देंगे। तो स्पीकर साहब, हमारे जो मौसमियाती तब्दीली है वो सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीली को या क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से सबसे ज़्यादा थ्रेट है और वल्नरेबल है क्लाइमेट इंडेक्स के अंदर। और एक अंदाजे के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान जो है 3.8 बिलियन US का नुकसान जो है वो उठा चुका है और 2 बिलियन डॉलर का सालाना मौजूदा जो है वो नुकसान उठा रहा है। ये एक सर्वे कहता है। इसमें 170 से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीम ऐसे इवेंट हुए हैं जिसमें एक तरफ हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे दरिया सूख रहे हैं, एक तरफ हमारे यहाँ खुश्क साली और कहत साली है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो सैलाब ने जो है हमारे मुल्क में तबाहकारियाँ मचाई हुई है। तो स्पीकर साहब, एक तरफ पाकिस्तान थ्रेटेंड है सबसे ज़्यादा क्लाइमेट इंडेक्स में, हमारी जानें भी गई लोगों की, हमारे जो है वो खड़ी फसलों को जो है वो तबाही भी हो रही है, हीट वेव्स भी हमारे मुल्क में आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछली हुकूमतों ने बाय डिज़ाइन डिफॉरेस्टेशन की, जंगलात की ज़मीनों पे कब्जे किए गए और टिम्बर माफिया को और स्मगलर माफिया को इनकी हुकूमतों ने प्रोटेक्शन दी। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा क्लाइमेट इंडेक्स में सबसे ज़्यादा थ्रेटियन है, दूसरी तरफ इनकी तवज्जो ज़रा फरमाएं। और मैं आपको ज़रा फिगर देती हूँ, चैलेंज है, ये चैलेंज कर सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान उठा रहा है, बलूचिस्तान में 1200 फुट से नीचे पानी चला गया है। दूसरी तरफ ज़रा आप देखें कि इनकी तरजीहात देखें कि 2014-15 में इन्होंने मौसमियाती तब्दीली को जो टोटल बजट दिया वो 2.5 करोड़ दिया, 2015-16 में 3 करोड़ 97 लाख और 2016 में 2 करोड़ 70 लाख। इसीलिए तो मैं आपको चेयरमैन साहब कहती हूँ कि जो सबसे ज्यादा अहम मिनिस्ट्री थी जिसको इनको सबसे ज्यादा बजट देना चाहिए था वो 2 करोड़ 70 लाख पे खत्म हुआ। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि इनकी जो तरजीहात थी वो माहौलियात नहीं फजूलियात ही थी।
हमारी अब जो मुझे इस बजट में मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिटिकल विजन का और उनकी पर्सनल कमिटमेंट का शुक्रिया अदा करती हूं कि जो बजट 2,70,00,000 पे खत्म हुआ उसको जनाब चेयरमैन साहब इस मुल्क के लिए 14.5 अरब के अंदर हाईएस्ट के ऊपर जो है वो पहुंचाया गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनकी तरह इलेक्शन का नहीं सोचते, वो इनकी तरह वोट बैंक का भी नहीं सोचते और इनकी तरह फीते काटने का भी नहीं सोचते, वो आने वाली नस्लों के लिए एक सेफ पाकिस्तान को सोचते हैं। 2013 में चेयरमैन साहब जब हमने मंसूबा शुरू किया 10 बिलियन ट्री सुनामी का, तो कुछ कमअकल इनकी तरह के लोग मजाक उड़ाया करते थे कि शायद हम वो पूरा नहीं करेंगे, और हमने उसको बॉन्ड चैलेंज को सरपास किया, दुनिया में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर हम लोगों ने रिट्रीव किया, और ये किसी भी दुनिया में नहीं होता कि कोई सुबह अकेले उस टारगेट को पूरा कर दे, हमने उस टारगेट को एक सुबह ने पूरा करके दिया। अभी भी जब हमने 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू किया तो ये समझते थे कि हम नाकाम हो जाएंगे, लेकिन हमने 1 अरब दरख्त लगा लिए हैं 10 अरब के अंदर। 1.5 अरब जो है हम इंशाल्लाह मैंग्रोव्स लगाने जा रहे हैं मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसी तरीके से हम बाकी अरब जो है वो आपको पूरा करके हम अपना टारगेट पूरा करके देंगे। और हम 1 लाख से ज्यादा ग्रीन जॉब्स दे चुके हैं, और इंशाल्लाह हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इससे आएगा, और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो चेयरमैन साहब जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो कॉन्फ्रेंस थी यूएनएफ की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान की इस कमिटमेंट को, पाकिस्तान एज ए ग्रीन एम्बेसडर, पाकिस्तान के वकार में इजाफा भी हुआ और हमें इजलास की मेजबानी भी दी गई, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सदारत का भी जो है वो शर्फ हासिल हुआ। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, यहाँ तक अभी 14.5 अरब पे हमारा जो हाईएस्ट बजट गया, या हम जो 10 बिलियन ट्री सुनामी लगाने जा रहे हैं, या फिर हमने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान शुरू किया, ई व्हीकल पॉलिसी शुरू की, रिचार्ज पाकिस्तान शुरू किया, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर शुरू किया, प्लास्टिक बैग्स बैन शुरू किया, इसके बावजूद भी 90 अरब आने वाले 10 डेमो के लिए इस बजट के अंदर रखे गए हैं। और आप चेयरमैन साहब अंदाजा लगाए कि जो लोग मेरी तरह हलकों से इलेक्शन जीत के आते हैं उनको पता है कि अगर हमारे हलकों में 90 अरब के जो है वो फंड लगा दिए जाएं तो हम कितनी डेवलपमेंट के साथ कितनी जो है वो सीटें जो हैं हम इलेक्शन के अंदर जीत सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चूंकि आने वाली नस्लों का सोचते हैं, वो इलेक्शन का नहीं सोचते, उनका विजन डिफरेंट है, वो फूड सिक्योरिटी का सोचते हैं। उन्होंने सोचा कि कितने लाखों एकड़ जमीन सैराब होगी, कितना हमारा किसान खुशहाल होगा, कितने उससे जो है फूड सिक्योरिटी बेहतर होगी। और यकीन करें चेयरमैन साहब, ये डिसीजन जो है ये कोई सियासतदान नहीं कर सकता, ये यकीनन जो है एक बहादुर लीडर कर सकता है, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब ज्यादती होगी अगर मैं, चेयरमैन साहब मेरा इतना तो हक है, आखिर इलेक्शन जीत के आई हूं और इनके अवैस लगा रही को इनके मैदान में हरा के आई हूं, इतना तो मेरा हक है। अगर मैं उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी का जिक्र ना करूं, क्योंकि उनको तो 13 साल से पीएमएलएन की तरह उनको तो किसी ने सिंध हुकूमत को एनआरओ तो नहीं दिया हुआ ना, वो तो हर रोज कटहरे में खड़े होते हैं, वो तो हर रोज जवाब देते हैं। बड़ा खूबसूरत बजट उन्होंने पेश किया जिसमें एजुकेशन को और हेल्थ को जो है वो प्रायोरिटी दी गई। मैं बहुत खुशी का भी इजहार करती हूँ और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि स्पीकर साहब की जहाँ से मैं इलेक्शन लड़के आई डेरा गाजी खान से, वो फ्यूडल्स का इलाका है, वो जागीरदारों का वडेरों का इलाका है, उनके क्लैंस बने हुए हैं, या तो एक क्लैन जीतता है या फिर दूसरी बरादरी जीतती है, तीसरा बंदा वहां पे चिड़िया पर भी नहीं मार सकती है। लेकिन डेरा गाजी खान के लोगों ने धीरा ने मुझे कहा, अपनी बेटी कहा, और उन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे 80,000 से ज्यादा वोट से जितवाया। मैंने उनसे वादा किया था कि हम इनका बदमाशी में मुकाबला नहीं कर सकते, हम इनका बदतमीजी में मुकाबला नहीं कर सकते, हम इनका गाली गलोच में मुकाबला नहीं कर सकते, हम इनकी
کرپشن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم صرف ایک چیز میں کر سکتے ہیں کہ اگر ہاؤس ان آرڈر کریں. اسپیکر صاحب, تمام آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ آرڈر ان دی ہاؤس پہ آپ حوصلے سے سنیں, آپ اپنی باری پہ بات کر لیں, یہ اپنی باری پہ بات کریں. آپ جی آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. جی اسپیکر صاحب, میں نے وعدہ کیا تھا اپنے ڈیرہ غازی خان کی بچیوں سے کہ آپ صرف مقابلہ ایک ہی چیز میں کر ممبران سکتے سے ہیں. گزارش ہے حوصلے سے سنیں پلیز, سائلنٹ پلیز. کوئی بات نہیں ہے چیئرمین صاحب, آپ پہلی دفعہ ان سے کرسی چھینے, آگ تو لگے گی نا ان کو, کوئی بات نہیں ہے. تو ہم نے ڈیرہ غازی خان کی بچیوں سے وعدہ کیا کہ کوئی جو ویمن امپاورمنٹ ہے وہ تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے, اور وہاں پہ خواتین پڑھنا چاہتی ہیں, بچے یونیورسٹی کے لیول پہ آنا چاہتی ہیں, لیکن کوئی ایجوکیشن اور سخت پردہ سسٹم کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم یا ماسٹر ڈگری مکمل نہیں کر پاتی. تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے ضرور انشاءاللہ جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے. اس پنجاب کے بجٹ میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی پہلی ویمن یونیورسٹی جو ہے وہ میرے ڈائریکٹیو پہ سی ایم صاحب نے میرے پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا ہے, اس کو اے ڈی پی میں اس کا بجٹ بھی ایلوکیشن کر دی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے فخر کا مقام ہے کہ کوئی بچی جو ہے جب وہ آگے بڑھ آئے گی, کسی پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی, آپ بے شک مادر ملت کا نام لیں, مادر ملت کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, بلکہ مادر ملت کی ویژن کی وجہ سے جو وہ کے شان چلا کرتی تھی, تو اس کی وجہ سے آج کوئی خاتون یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے حق کی آواز بلند کر سکتی ہے. لیکن مادر ملت کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے یہاں پہ ایکس منسٹر اور ان کے والد صاحب جواب دیں جو انہوں نے مادر ملت کے ساتھ کیا. آخری بات, یہاں پہ آپ ہر بچے کی آواز اٹھائیں, آپ کو حق ہے کہ کسی خاتون کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ ہمارے لیے تمام بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں. کوئی خاتون عزت کے ساتھ, گریس کے ساتھ اپنی کسی بھی پولیٹیکل فیلڈ میں یا کسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتی ہے, اس کو حق ہے. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی پتھراؤ کرے, آپ کی بیٹی نیب کی کورٹس کو گالیاں دے اور آپ عورت کارڈ استعمال کریں. یہاں پہ کسی کی بیٹی کھڑے ہو کے جب جواب دے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ جی ہم نے تو خاتون کارڈ کھیلا ہے. آپ کے ٹیلی فون کال کی ذریعے ایک لیڈر بننے والی خاتون میں جرت ہے تو ہماری طرح الیکشن لڑ کے دکھائے. کونسلر کا الیکشن تو آج تک لڑا نہیں ہے, آج تک ایک ووٹ تو لیا نہیں ہے. پورٹ فولیو پر دیکھو تو پاناما کی کرپشن سے لے کر جواب دیکھو تو قطری خط نکل آتا ہے. وہ بھی نہیں نکلا, وہ بھی گواہی دینے نہیں آیا. یہاں پہ خواتین کو کسی کے آنکھ کے اوپر حملہ, کیونکہ ہماری طرح خواب نہیں دیکھ سکتے ہو, کسی کی زبان کاٹنا چاہتے ہو, اور آپ جس کے ترجمان بنے ہوئے تھے, کیونکہ جس کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے, جس کا لیڈر بگوڑا بن کے باہر لندن بھاگ جاتا ہے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم کیا کہتے ہیں, میں 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بن جاؤں, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو, چیئرمین صاحب آخری بات, لیکن یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. یہ آپ سے زیادہ محبت وطن پاکستانی ہے. ایٹ لیسٹ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا یہاں پہ منسٹر ادھر چپڑاسی, آپ کا وزیر اعظم ادھر مالی, ادھر آپ کا جو ہے وہ کوئی فیڈرل منسٹر ادھر چوکیدار, اقامہ ہولڈر. ایٹ لیسٹ ایسا نہیں ہوگا. جو اوورسیز پاکستانی 90 لاکھ رہتے ہیں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کو ان کا ووٹ حق دلاتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو جی جناب.